کچھ دن پہلے اچانک ایک لڑکی گھر سے غائب ہوتی ہے اور اس لڑکی کا والد صاحب میڈیا پہ آ کے یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ جی میری بیٹی گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ اور میڈیا پہ آنے کے بعد عدالت ایکشن میں آتی ہے، عدالت کے ساتھ ساتھ پولیس فورس ایکشن میں آتی ہے کہ یہ لڑکی آخر کون لے کے گیا اور کون اس کو کڈنیپر ہے اس کا۔ اور جیسے جیسے چیزیں چلتی رہی، نیشنل لیول پہ اس لڑکی کے لیے انویسٹیگیشن شروع ہوتی گئی، تو اس لڑکے کو یا اس کڈنیپر کو احساس ہوتا ہے کہ اب مزید ہم اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، عدالت ہے، پولیس ہے، ہمیں اس کو نکالنا چاہیے باہر۔ تو جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کڈنیپر نہیں ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، اور یہ لڑکی جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ آ گئی ہے وہ اپنی مرضی سے آ گئی ہے۔ جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ دعا زہرہ نامی ایک لڑکی ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور جس لڑکے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ظہیر نامی لڑکا ہے۔ تو یہ چیز کافی زیادہ ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے پورے مہینوں سے پاکستان میں، سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ۔ اور میں اس چیز کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کو لے کے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایک لڑکی جب گھر سے کوئی کڈنیپ کرے، 10-15 بندے اس ایک لڑکی کو کڈنیپ کریں، اس لڑکی کی نکاح کریں پھر کسی ایک شخص کے، ایک بندے کے ساتھ، اور اس کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے والدین کو وہ کرنا چاہیے جو اس لڑکی کے، جو اس دعا زہرہ کے والدین نے کی۔ انہوں نے میڈیا پہ یہ بات شیئر کی، انہوں نے پولیس فورس کو اطلاع دی، انہوں نے عدالتیں ان کی وجہ سے ایکشن میں آ گئیں۔ تو جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے عزت کا سوال ہے، ہم ایسی چیزیں میڈیا پہ نہیں کلیم کر سکتے، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے اس بچی کے ساتھ جس کو اب اپنی پوری زندگی گزارنا کس کے ساتھ؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو وہ چاہتی نہیں ہے یا پھر اس کے والدین چاہتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جب ہماری بچیوں کو کوئی کڈنیپ کر کے لے کے جائے، اور جو بہت ہوتا رہا اور آگے بھی ہوتا رہے گا، جب تک ہم اس پر کام نہیں کریں گے، ہماری عزت کا سوال پھر بن جاتا ہے۔ ہم اس چیز کو میڈیا میں نہیں لے کے آ جاتے ہیں، پولیس کو انفارم تک نہیں کرتے ہیں، عدالتیں کو نہیں انفارم کر رہے ہیں۔ بھائی یہ عدالتیں آپ کی ٹیکسز سے چل رہی ہیں، یہ پولیس فورس آپ کے ٹیکسز سے چل رہا ہے، اور آپ کی جو سارا قانون پہ جتنے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہمیں آتی ہے، یہ کوئی پرائم منسٹر اپنے جیب سے نہیں پے کر رہا، اور یہ آپ کی اور میری ٹیکسز سے چیزیں چلتی ہیں، قانون چلتا ہے، وہ چاہے اسکولز ہو، ہاسپٹل ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے غریب لوگوں کو، غریب ڈسٹرکٹ کے لیے اتنا بجٹ نہیں الوکیٹ ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے دی راپر کی آپ بدتر حال دیکھیں، وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ کبھی اور کہیں اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اس ساری چیزوں کو، کیونکہ اگر ہماری بچیوں کو کوئی کڈنیپ کر کے لے کے جائے اور وہ زندگی بھر ایک ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں جو کریکٹر لیس ہو، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو، اور بدقسمتی سے ایسے لوگ یہ کیس کرتے ہیں، کسی کو کڈنیپ کر کے شادی کراتے ہیں زبردستی، جن کو رشتہ نہیں مل گیا ہو، جن کا کریکٹر اتنا خراب ہو کہ ان کو رشتہ کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہے، وہ پھر ایسے قسم کی ایکٹ کرتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ کافی زیادہ ہیں ہماری طرف۔ جہاں تک دعا زہرہ اور ظہیر لڑکے کی بات ہے، چلو کم از کم دعا زہرہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہیں یا جو بھی ہے، میں اس کو نہیں جسٹیفائی کروں گا کہ کون ٹھیک کون غلط ہے، لیکن میں اس چیز پہ ضرور بات کروں گا کہ جی ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی قسم کی انسانی حقوق کی جب بات آتی ہے ہمیں اس پر کھل کے بات کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگ کو ایسے رشتے بھی دکھا رہا ہوں، آپ لوگ کو اس سے خبردار کر رہا ہوں کہ زبردستی دشمنیوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی، 16 سال کی، 15 سال کی بچیوں کی شادی کرائی جاتی ہے، وہ بھی 60 سالہ یا 70 سالہ بوڑھوں کے ساتھ۔ اور اس سے بڑی زیادتی میرے خیال میں ہے نہیں، کیونکہ ہماری بچیاں اپنے والدین کا قدر کرتی ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھتی ہیں کہ جی ہمارے والدین کو ان کی عزت کی اینچ نیچ نہ ہو جائے۔ اور جب ہماری بچیاں ہمارے قدر کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کم از کم ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ جی کیوں دشمنیوں میں، اگر فرض کریں بڑا بھائی دشمنی کریں، کسی کا مرڈر کریں، قتل کریں، اس کی غلطی کا سزا پھر کس نے بھگتنا ہوتا ہے؟ اس کی چھوٹی بہن نے بھگتنا ہوتا ہے، یا اس کی بھتیجیوں نے، اس کی اپنی بچیوں نے اس کا بھگتنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل بھی قانون نہیں ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔
ऐसी किस्म की। अच्छा, दूसरी बात, हमारी बच्चियां घर से मजबूर हो के वो क्यों भागते हैं या निकलते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये अच्छा फ़ैसला होता है, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे नज़। क्योंकि 18 साल से पहले तो बच्चियों का अकल ही इतना नहीं पूरा होता है कि वो ये इक़दाम लें कि जी मैं किसके साथ सेटल करना चाहती हूँ, किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो ज़रूरत डिपेंडेंट होती है, उनके वालिदैन पर वो डिपेंडेंट होती है कि उसके वालिदैन उनका अच्छा बुरा फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन जब हम छोटे-छोटे 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में बच्चों की रिश्ते कराते हैं, उन लड़कों के साथ, उन बच्चों के साथ जो बड़ा होकर हमें उनका पता ही नहीं होता, बड़ा होकर वो या तो चर्च पीने पीने निकलते हैं, या फिर शराबी होते हैं, या फिर ऐसे बुरे करैक्टर के मालिक होते हैं कि जिनके साथ मैं और आप 5 मिनट तक बैठना गवारा नहीं पसंद करते हैं। तो हमारी बच्चियाँ फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ कैसे उनको गुज़ारा करें। और यही वजह होता है फिर बच्चियों को मजबूरन घर से निकलना पड़ता है, और ये किस्म की स्टेप लेने होता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ छोटे बच्चों की रिश्ते ना क्या करें, जो बाद में हमारे लिए अफ़सोस का सबब बनता है, जो आप बाद में हमारे लिए बहुत ही हमारे पूरी ज़िंदगी पे इसका असर होता है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, पसंद करते हैं कि हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ ऐसी किस्म की बच्चियाँ स्टेप लें जो हमें ज़लील करें। और उसके अलावा दुश्मनियों में, उसके अलावा ज़बरदस्ती कोई जब ऐसे किस्म की स्टेप लें हमें कि छोटी छोटी बच्चों की रिश्ते ऐसे बूढ़ों के साथ की जाए जो ज़िंदगी भर उनके लिए काबिल अफ़सोस बनता है, जो ज़िंदगी भर उनके लिए बहुत पेनफुल चीज़ बनती है। तो हमें ये चीज़ें कोर्ट पे, हमें उस मीडिया पे, उस पुलिस फ़ोर्स के ज़रिए, उस अदालत के ज़रिए हमें ये चीज़ें एक्शन लेनी चाहिए। जो सारे हमारे और आपकी टैक्सेस से चल रही हैं उससे हमें इस्तिफ़ादा होना चाहिए कि जी सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी शॉपिंग कर रहे हैं, आप जितना चीज़ें ले रहे हैं खाने पीने की, उस सारे हर चीज़ पे इतनी भारी टैक्सेस लगी होती हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मगर मैं 1500 रुपये का ना 2 किलो घी ख़रीद रहा हूँ, उस 1500 में से कितनी टैक्सेस जा सकती है, वो 500 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है, 600 भी। सो इट्स ऑल गोइंग बिकॉज ऑफ माई टैक्सेस, यूर टैक्सेस। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें अपने बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जब वो हमारा एहतराम कर रही हैं हमारे फ़ैसलों का, तो हमें भी उनकी ज़िंदगी का सोचना चाहिए। क्योंकि अगर एक ख़राब करैक्टर का बच्चा है, लड़का है, मैं और आप उसके लिए कसम से ऐसे लोगों के साथ आप 5 मिनट भी बात करना नहीं पसंद करेंगे, उनके साथ बैठना नहीं पसंद करेंगे, तो हमारी बच्चियाँ यार उस सारे किस्म की सिचुएशन से गुज़र रही होंगी जो हम 5 मिनट के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे। और दूसरी किस्म की जो हैवानियत है हमारे मुआशरे में, जब बच्चियों का जब ऐसी हमारी बहनों की रिश्ते हो जाती हैं तो उसको अपनी एक प्रॉपर्टी समझकर, अपनी एक सॉरी टू से दिस, एक टिश्यू पेपर समझ के उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको अपने उन सारे काम कराए जाते हैं जो जानवर भी नहीं कर सकते हैं। जो बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो जुल्म और जो बर्बरियत आजकल हमारे पूरी दुनिया की लेवल पे आप बात करें तो पाकिस्तान टॉप पे है, और जब पाकिस्तान की लेवल पे बात करें तो हमारा केपी, और केपी में जो हमारे ख़ासकर हमारे जो इलाके हैं, सॉरी टू से दिस, हमें इस पे काम करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट, रियासत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी किस्म की चीज़ों पे आप एक्शन लेना, एक्शन ज़रूर लें, ताकि ऐसी किस्म की बकवासियात को किसी को सामना ना करना पड़े। और हमें बिल्कुल इसको ये बिल्कुल शर्म की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे किस्म के मामलात हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, मीडिया में हम लेके आके हेल्प ले सकते हैं उसमें, क्योंकि सारी हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं। हम उसके लिए, अगर आज मैं अपनी बच्ची के लिए सब कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं किसी दूसरों के बच्चों के लिए कैसे मैं कर सकता हूँ। और चीज़ें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग भी आ, ऐसे कोई कमेंट देखना चाहे जो आप चाहते हैं कि हम मुआशरे की इस जो जुल्म और जो बर्बरियत का सामना है हमारे बच्चों को, उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, इस ना हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को जज करने लगते हैं और उस पर काम करते हैं, और ना हम अपने कानूनी रास्ते से चीज़ों को डील कर सकते हैं। क्योंकि जिस किस्म का कल्चर हमने डिफ़ाइन किया है, जो कानून इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, हमें उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और खुल के बात करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।